So next is about oxidase test. Oxidase test, it detects the presence of the enzyme cytochrome oxidase. Cytochrome oxidase system that will catalase, and this enzyme helps in the transport of electrons between electron donors in the bacteria, and this test also uses a redox dye, that is tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride. That is the name of the redox dye. ഈ ടെസ്റ്റിൽ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൈ ആണിത്. ദിസ് ഡൈ ഈസ് റെഡ്യൂസ് ടു ഡീപ് പർപ്പിൾ കളർ. അപ്പോൾ സൈറ്റോക്രോം ഓക്സിഡേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാനാണ്. ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻസൈമാണ് ദിസ് എൻസൈം. So the test is used to assist in the identification of Pseudomonas, Neisseria, Alkaligens, Aeromonas, Vibrio cholerae, Campylobacter, etc. Because this enzyme is produced by these organisms. The members of the family Enterobacteriaceae, ഈ Enterobacteriaceae മെമ്പേഴ്സിൽ വരുന്ന ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാ ഓർഗാനിസവും ഓക്സിഡൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിനും കൂടെ അതും കൂടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്. Now the reagents used are mainly Covax oxidase reagent ആണ്. That is 1% tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride in water. പിന്നെ വേറെ റിയേജൻസ് ഉണ്ട്, ഗോർഡൻ ആൻഡ് മെക്ലിയോഡ്സ് റിയേജന്റ്. മെയിൻ ആയിട്ട് കോവാക്സ് റിയേജന്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പ്രിൻസിപ്പിൾ: സൈറ്റോക്രോം കണ്ടെയ്നിങ് ഓർഗാനിസം, അതായത് ഓർഗാനിസംസ് ഹാവിംഗ് സൈറ്റോക്രോം ദേ പ്രൊഡ്യൂസ് എൻ ഇൻട്രാസെല്ലുലർ ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈം. അവരുടെ സെല്ലിന്റെ അകത്ത് തന്നെ, അതായത് മൈറ്റോകോൺട്രിയക്കകത്ത് തന്നെ ഒരു ഓക്സിഡൈസ് എൻസൈം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഈ എൻസൈമിന് എന്തുണ്ട്? ദേ കാറ്റലൈസ് ദ ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ്, അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലോസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ്. ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോക്രോം സി. സൈറ്റോക്രോം സിയിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ലോസ് ചെയ്യും. ദ ഓർഗാനിസം വിച്ച് കണ്ടെയ്ൻസ് സൈറ്റോക്രോം സി ആസ് ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിൻ. അപ്പോൾ അവർ ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിൻ അഥവാ റെസ്പിറേറ്ററി ചെയിനിൽ ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ the organism will be oxidase positive. So, അപ്പോൾ ഈ എൻസൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ this enzyme will turn the reagent blue or purple in color. അതാണ് മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ. The organisms lacking this cytochrome C as the part of their respiratory chain do not oxidize the reagent. So, it may leave colorless within the limits of the test. So, they are considered as oxidase negative. Oxidase positive or bacteria possess cytochrome oxidase or indophenol oxidase. Indophenol എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is an iron containing hemoprotein. അപ്പോൾ ഈ എൻസൈംസ് ഉള്ള ബാക്ടീരിയ ആണ് ഓക്സിഡേസ് പോസിറ്റീവ്. Both of this catalyze the transport of electrons from the donor compounds, that is NADH നിന്നും electron acceptor. Which is the final electron acceptor in the electron transport chain? Oxygen. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും this enzyme. The test reagent, this is tetra 4 N വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ, tetramethyl paraphenylene diamine dihydrochloride. They acts as artificial electron acceptor for the enzyme oxidase. The oxidase reagent form the colored compound indophenol blue. The cytochrome system is usually present in, അപ്പോൾ ഏത് ഓർഗാനിസത്തിലാണ് സാധാരണ കാണാറ്? എയറോബിക് ഓർഗാനിസംസിൽ അല്ലേ, which are capable of utilizing oxygen as final hydrogen receptor. The end product, അതായത് final electron acceptor എന്ന് പറയാം. The end product of this metabolism is either water or hydrogen peroxide. And this can be broken by the enzyme catalase. അപ്പോൾ കാറ്റലേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻസൈം എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയിനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഒന്നുകിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ്. ഇതിന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യലാണ് കാറ്റലേസിന്റെ ജോലി. The oxidase test is used to determine if the organism produce cytochrome oxidase enzyme. So it also differentiates Pseudomonas from the related species. Now procedure. There are many method variations. ഒരുപാട് ടൈപ്പ് മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്സിഡേഷനിൽ.
These include but are not limited. അപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാ മെത്തേഡ്സും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. ഇതിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ മെത്തേഡും വേണ്ടിയവർ എനിക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് ഞാൻ നോട്ടാക്കി അയച്ചു തരാം. ഓക്കെ, ഇതിൽ 2 മെത്തേഡ് മാത്രമേ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ വരുന്ന മെത്തേഡ്സ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഡയറക്റ്റ് പ്ലേറ്റ് മെത്തേഡ്, സ്വാപ്പ് മെത്തേഡ്, impregnated oxidase test strip method, test tube method, ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. All times and concentrations are based on the original recommendations. ഇത് dry filter paper method. ഇവിടെ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇതാണ്, നെഗറ്റീവ് ആണ് ഈ കാണുന്നത്, കളർലെസ് ആയിട്ടിരിക്കും. പോസിറ്റീവ് ആണ്, കാറ്റലൈസ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഓർഗാനിസ് ആണെങ്കിൽ കളർ പർപ്പിൾ കളർ ഫോം ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. ഓക്സിഡൈസ് റിയേജന്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്, അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ടെസ്റ്റിന് മുമ്പ് ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് മോർ കൺവീനിയന്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഏതാണ്? വോട്ട്മാൻ നമ്പർ 1 ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ. വി ആർ സോക്കിംഗ് ദിസ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ഫ്രഷ്ലി പ്രിപ്പയർഡ് 1% ഓക്സിഡൈസ് റിയേജന്റ്. അതായത് നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള 1% സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ടെട്രാമീഥൈൽ പാരാഫിനൈലിൻ ഡൈഅമീൻ ഡൈഹൈഡ്രോക്ലോറൈഡ് ഇതിൽ മിക്സ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെക്കും 30 seconds. നൗ ദ സ്ട്രിപ്സ് ആർ ഫ്രീസ് ഡ്രൈ. എന്നിട്ട് ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്സ് ഫ്രീസ് ഡ്രൈ ചെയ്ത് വി ആർ സ്റ്റോറിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ ടൈറ്റ്ലി സീൽഡ് വിത്ത് സ്ക്രൂ ക്യാപ്പ്. വെളിച്ചം കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ഷൻ നടന്ന് അതിന്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി നഷ്ടപ്പെടും. അതുകൊണ്ടാണ് ഡാർക്ക് ബോട്ടിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത്. ഫോർ യൂസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ യൂസിനും ഓരോ സ്ട്രിപ്പും അതിൽ നിന്ന് എടുക്കും. ആൻഡ് വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് ഇൻ എ പെട്രി ഡിഷ് വിച്ച് ഈസ് മോയ്സ്റ്റൻ വിത്ത് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ. ഓൾറെഡി കുറച്ച് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ ഒഴിച്ച് മോയ്സ്റ്റൻ ചെയ്തിട്ട് വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദാറ്റ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഇൻ ദാറ്റ് ഡിസ്റ്റിൽ വാട്ടർ പെട്രി ഡിഷ്. ദ കോളനി ടു ബി ടെസ്റ്റ്, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ ഒരു കോളനി പിക്ക് ചെയ്തിട്ട് യൂസിങ് പ്ലാറ്റിനം ലൂപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ടൂത്ത് പിക്കോ ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട് സാധാരണ. ആൻഡ് വി ആർ സ്മിയറിംഗ് ഓവർ ദ മോയിസ്റ്റ് ഏരിയ. എന്നിട്ട് ഒരു കോളനി എടുത്ത് ഈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ സ്മിയർ ചെയ്യും. അപ്പൊ ആ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ, പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഇന്റൻസ് ഡീപ് പർപ്പിൾ കളർ അപ്പിയറിംഗ് വിത്തിൻ 5 to 10 seconds. ഡിലേഡ് പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷനും ചിലപ്പോൾ കാണിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ 10 to 60 seconds, 1 minute എടുത്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം. അത് ലേറ്റ് പോസിറ്റീവ്. ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് കളറേഷൻ ഓർ ബൈ കളറേഷൻ ലേറ്റർ ദാൻ 60 seconds or 1 minute. ഈ പിക്ചറിൽ കാണുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് വെറ്റ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ മെത്തേഡ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ. കാരണം വെറ്റ്, അതായത് ഇതിനെ മോയിസ്റ്റൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിന്റെ വീഡിയോയിൽ. ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ചത് ഒരു വേറൊരു മെത്തേഡാണ്, ഡ്രൈ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ മെത്തേഡ്. And a strips of the filter paper is soaked within എല്ലാം ഒരേ ടൈപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇത് വേറൊരു മെത്തേഡാണ്. സ്ട്രിപ്പ് ഓഫ് ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ സോക്ഡ് വിത്ത് ലിറ്റിൽ ഫ്രഷ്ലി മെയ്ഡ് 1% സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് റിയേജന്റ്. സ്പെക്ക് ഓഫ് കൾച്ചർ ഈസ് റബ്ഡ് ഓൺ വിത്ത് പ്ലാറ്റിനം ലൂപ്പ്. പോസിറ്റീവ് റിയാക്ഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബൈ ഇന്റൻസ് ഡീപ് പർപ്പിൾ ഹ്യൂ appearing within 5 to 10 seconds. Okay, പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്. Now, what will be the interpretation of oxidase test? Positive test എന്ന് പറയുന്നത് development of deep purple color indicating oxidase production within 5 to 10 seconds. Negative എന്ന് പറയുന്നത് no purple blue color. Now, next is examples of oxidase positive organism. That is Pseudomonas, Neisseria, alkalogens, etc. നെഗറ്റീവ്, ഓക്സിഡൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ എൻട്രോബാക്ടീരിയ. സോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കാറ്റലേസ് ടെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഓക്സിഡൈസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു, എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും, ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എൻട്രോബാക്ടീരിയ എന്താണ്, ഓക്സിഡൈസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. ബട്ട് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ടെൽ കാറ്റലേസ് ടെസ്റ്റ്. ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി എൻട്രോബാക്ടീരിയ ആർ കാറ്റലേസ് positive. So this is a biochemical test for the aerobic organisms that detect the production of catalase enzyme in the organism. Catalase enzyme, it is a common enzyme that is found in all the living things that survive in oxygen, and they catalyze the decomposition of
hydrogen peroxide releasing water and oxygen. Catalase is an essential enzyme in pathogenic organisms and it protects the organism from oxidative damage from the reactive oxygen species. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെക്കാനിസം ആണ് ഈ എൻസൈം. ഇതുണ്ടാവുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് ദ ഓർഗാനിസം ഫ്രം ദ ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡാമേജ്. അതായത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ബോഡിയിൽ ചില റാഡിക്കൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് റിയാക്റ്റീവ് ഓക്സിജൻ സ്പീഷീസ്. അപ്പം അത് സെൽ ഡാമേജ് ഒക്കെ വരുത്തും. അപ്പം അതിൽ നിന്ന് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാറ്റലൈസ് എൻസൈം. പ്രൊട്ടക്ട് ദാറ്റ് ഓർഗാനിസം ഫ്രം ഓക്സിഡേറ്റീവ് ഡാമേജ്. ഈ എൻസൈം എന്താ ചെയ്യുക? ദേ ന്യൂട്രലൈസ് ദ ബാക്ടീരിയസൈഡൽ ഇഫക്ട്സ് ഓഫ് hydrogen peroxide and its concentration in the bacteria has been correlated with the pathogenicity of organism. So this catalase tests have been extensively used for years. ഇത് വേറൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും യൂസ് ചെയ്യും. To differentiate Staphylococci and Streptococci. എന്ന് വെച്ചാൽ Staphylococci is always catalase positive. Streptococci is always catalase നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ അതിനും കൂടെ ഈ രണ്ട് ഗ്രാം പോസിറ്റീവ് കോക്കൈകളെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനും വി ആർ യൂസിംഗ് ദിസ് മെത്തേഡ്. ദ കാറ്റലേസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ദ പ്രിസംപ്റ്റീവ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ. ഇപ്പൊ നോർമലി നമ്മൾ കാറ്റലേസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് 3% hydrogen peroxide is used. Sometimes 15% hydrogen peroxide is used under anaerobic condition. Aerobic condition mostly this is the concentration. Now objective പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് detecting ability of the organism to produce the enzyme catalase. To differentiate catalase positive organism and catalase negative organism. Catalase positive organism example are Staphylococci, Micrococci. Catalase negative Streptococci. Now the principle. The metabolic activity of aerobic and facultative anaerobic microorganisms produce toxic byproducts like hydrogen peroxide and superoxide radical. These products are toxic to the organism and it might result in cell lysis if not broken down. This proper ആയിട്ട് broke ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ it may cause cell lysis. In the case of the pathogenic organism, there are different mechanisms that break down these products to non-toxic substance. So the bacteria capable of synthesizing the enzyme catalase, it hydrolyzes these toxic products such as hydrogen peroxide into water and gaseous oxygen, and this may result in the liberation of gas bubbles. So that's hydrogen peroxide converted to water and oxygen. With the presence of the enzyme catalase in the presence conversion enzyme catalase. The production of catalase thus protects the organism against the lethal effect of hydrogen peroxide accumulated at the end of aerobic metabolism. So the enzyme presence can be demonstrated. എങ്ങനെയാണ് demonstrate ചെയ്യുന്നത്? By adding hydrogen peroxide to the bacterial inoculum. And this may result in rapid liberation of oxygen bubbles. പെട്ടെന്നുള്ള bubble, air bubble formation. The lack of enzyme എങ്ങനെയാണ് demonstrate ചെയ്യുന്നത്? Absence of such bubble. For method, the microorganism tested should be young colonies of the bacteria which has been grown on the agar media, preferably blood agar. For anaerobes, colonies should be exposed to air for 30 minutes prior to testing. ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് റിയേജൻസ്, കാറ്റലേസ് റിയേജൻസ്. 30% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോർ നൈസീരിയ, 15% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോർ അനേറോബ്സ്. നോർമലി സാധാരണ ബാക്ടീരിയകൾക്ക് 3% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാറ്. പ്രൊസീജിയർ. There are more than one method or procedure variation. These methods include slide test ഉണ്ട്, drop catalase test ഉണ്ട്, tube method ഉണ്ട്. ഇതിനും ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാറ്റലേസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് മെത്തേഡ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മൈക്രോബാക്ടീരിയത്തിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ആണ് ഹീറ്റ് സ്റ്റേബിൾ കാറ്റലേസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ മെത്തേഡ് ഓഫ് കാറ്റലേസ് ടെസ്റ്റ് ഏതാണ്? സ്ലൈഡ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് കാറ്റലേസ് മെത്തേഡ്. ഈ രണ്ട് മെത്തേഡ്, സ്ലൈഡ് ഓർ ഡ്രോപ്പ് കാറ്റലേസ് മെത്തേഡ്, ഈ മെത്തേഡാണ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ്. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് റിക്വയർസ് എ സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്.
that are working on a relatively uncomplicated technique. For slide method, അടുത്ത സെഷന് പറയാം.